संसद दे विच होई बहस विच अडानी फिर चर्चा का विषय बन गए। आखिरकार गौतम अडानी इन्नी चर्चा दे विच अजकल क्यों ने? कौन किसदी यारी की गल कर रहा? हालांकि भारत जोड़ो यात्रा दौरान भी राहुल गांधी ने थां थां ते जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस की या लोगों को संबोधन होए तो उन्होंने शरेआम कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यारी है जिहड़ी ਉਹ अडानी अंबानी ਦੇ ਨਾਲ है तो उन्होंने ही फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है पिछले 7-8 सालों के विच। और इस तो इलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग ने जिहड़े देश की जनता है जिहड़ी वो त्राई त्राई कर रही है, इस गल ते बार बार जोर दिता। और राहुल गांधी ने फिर जो भाषण दिता पार्लीमेंट के अंदर तो उदों फिर अडानी ते देश के प्रधानमंत्री या कह लीए कि भाजपा सरकार की यारी दीयां गल्लां कीतियां। राहुल गांधी ने इत्थों तक दावा किया कि जेकर अडानी का एम्पायर खड़ा किया गया तो भाजपा सरकार के सिर ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर ते किया गया। उन्होंने होर किहड़ियां गल्लां कहियां और इसका मोड़वा जवाब है जिहड़ा भाजपा वालों भी आउंदा है, आमो सामने हो जाते हैं। जबरदस्त हंगामा भी होया, भाजपा के वलों स्मृति ईरानी ने वार किया, पलटवार दे विच उन्होंने किहड़ियां गल्लां कह दित्तियां। हुण सवाल खड़ा हुंदा है कि की कांग्रेस ते भाजपा दे नाल अडानी का रिश्ता की है, किस दे नाल उन्हां दी सांझ वध रही है। यूपीए सरकार वेले भी यह गल चर्चा का विषय बन गई सी कि कुछ ही चंद घराने ने, कारपोरेट घराने ने जिहड़े फंडिंग करते हैं कांग्रेस पार्टी नूं, देश की वड्डी पार्टी होने करके। क्योंकि अक्सर कहा जाता है सियासी पंडितां दे वल्लों भी, अर्थचारे दे माहरां दे वल्लों भी, कि जदों भी कोई मैनीफेस्टो तैयार हुंदा है तो पहलां टेबल टॉक हुंदी है सियासी पार्टियां दी, उच्च लीडरशिप की, उन्हां कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जिन्हां तो उन्होंने फंडिंग का लाहा लेना हुंदा है। हुण कौन किन्नी फंडिंग लैंदा है? कोई भी पार्टी जिहड़ी है वह घट नहीं है जिहड़ी हुण तक सत्ता दे विच देश के अंदर आई है, चाहे वह सूबा पद्धर ते आई होवे ते जां फिर वह केंद्र दे विच सत्ता का निग उहने माणिया होवे। हुण कांग्रेस की गल करदे हैं कि राहुल गांधी ने किहड़ियां दलीलां दे नाल दस्सिया है कि भाजपा सरकार ने ही अडानी का एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि 2014 दे विच अडानी की जायदाद किन्नी सी। 2014 दे विच अडानी दुनिया पद्धर दे विच किनवें नंबर ते अमीरां दी सूची विच खड़े सी और वह किवें मोदी सरकार दे दौरान ही दुनिया के टॉप के अमीरां दे विच, टॉप 20 अमीरां दे विच आ जांदे ने, इत्थों तक कि दूजे स्थान तक पहुँच जाते हैं। हालांकि हुण खिसक गई है थल्ले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जायदाद की जिहड़ी एक अंपायर सी, साम्राज सी। अडानी ने भी इस गल का जिहड़ा जिक्र किया कि देश के नाल जिहड़ी है वो देश के उत्ते हमला है, यानी कि उन्होंने उत्ते नहीं, तो देश या देश भगती नूं लैके भी गल्लां हो रही ने कि किवें देश भगती के थल्ले अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी सरपरस्ती कारण अडानी की जायदाद वधी है। राहुल गांधी ने जिक्र करदे भी कहा कि 2014 दे विच दुनिया के अमीरां की सूची विच 609वां नंबर सी गौतम अडानी का, तो 8 सालों के विच ही दुनिया के दूजे सब तो अमीर व्यक्ति बन जाते हैं अडानी। तो इस जादू के पिछे सरकार का हथ है। सरकार किहड़ी? सत्ता दे विच केंद्र विच भाजपा सरकार है। उन्होंने व्यंग करदे अगे भी गल लिखी है कि ऑक्सफोर्ड वर्गे अदारिਆਂ ਨੂੰ सियासी रिश्तिਆਂ जरिए कारोबार ਨੂੰ छलांग देने के लिए मॉडल का अध्ययन करना चाहिए। भाजपा वालों स्मृति ईरानी ने भी पलटवार करदियां कहा कि अमेठी दे विच जिहड़ी मैडिकल कॉलेज के नां ते लई गई जमीन ते एक परिवार ने गैसट हाउस बना लिया। वो किहड़ा परिवार है? हुण अमेठी तो चोणां कौन लड़दा है? सीधे तौर के उत्ते गांधी परिवार के वल इशारा किया गया कि मैडिकल लई एक जमीन है जिहड़ी राखवी की गई, पर उसके उत्ते गैसट हाउस है एक परिवार का बन गया। हुण अगे गल ये भी तुरदी है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो बाद ही जिहड़ा अडानी बहाने सरकार नूं घेरन दे यत्नां विच लगे हुए ने राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा दौरान भी उन्होंने थां थां ते इस गल का जिक्र किया सी कि अडानी की यारी, अंबानी की यारी मोदी सरकार नाल है, खास करके देश के प्रधानमंत्री दे नाल है, जिस करके उन्हां दी जिहड़ी जायदाद है वह लगातार वधदी जा रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का हवाला दिंदे यह भी गल कही कि तमिलनाडु तो लैके कश्मीर तक थां थां हर थां दे उत्ते अडानी अडानी होई पई है, अडानी का नाम ही सुनता है। आखिरकार इस दे पिछे वजह की है? हालांकि बहुते बिजनेसमैन ने जिहड़े छोटे व्यापारी ने उन्हां दा बिजनेस है जिहड़ा ठप हो गया कोविड के दौर विच भी, पर इन्हां दी जायदाद कोविड दे विच भी किवें वध गई, ये भी एक चर्चा का विषय बनिया रहिंदा है। उन्होंने होर गल का नाम लैंदे होए अगे देश के प्रधानमंत्री वाल सीधा इशारा किया
ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 90% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 90% ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ SBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। DMK ਦੀ ਕਨੀਮੋਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ, ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜਨੇ ਪਏ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਗਏ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 2010 ਚ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਔਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ UPA ਦੀ ਹੋਵੇ, NDA ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ? ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ।